So the third application நம்ம பார்க்க போகிறது third and fourth சொன்னேன் mathematical operations பண்ணலான்னு. இதில் இதுக்கு பேர் முதல்ல என்னென்னு எழுதிக்கிறேன், சம்மிங் ஆம்ப்ளிஃபயர்னு எழுதிக்கிறேன். அப்போ ஃபைனலாக அடிஷன் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு இதில் தெரியும். ஸோ சம்மிங் ஆம்ப்ளிஃபயருடைய சர்க்யூட் டயக்ராம் எப்படி இருக்க போகிறது, I am going to give the input in the inverting terminal. So inverting terminal தான் input கொடுக்க போகிறேன். I am going to consider two inputs, V1 and V2. So V1 R1, there is a current I1. V2 is a second input, resistance is R2, this current is I2. Feedback resistor varum to the output side, to input side. So this is the output. V0 will be available here, pin number 6, 2, 3. இப்போ பார்க்கலாம், the point Aங்கிறது என்ன இருக்கணும், virtual ground இருக்கணும். இதுக்கு என்ன input side அதே தான் இருக்கணும். So VA is 0 in this case. Inverting amplifier ல வந்து அதே concept idea. This is the feedback resistor RF. The IF current இது II current, அந்த principle அப்படியே யூஸ் பண்ண போகிறோம். This II current is simply I1 plus I2. இல்லையா, I1 plus I2. The principle is IA is equal to IF இருக்க போகிறது. இந்த principle யூஸ் பண்ண போகிறோம். VA 0 இருக்குது, virtual ground இருக்கும் ஏங்கிறது. இப்போ IA is equal to I1 plus I2. What is I1? I1 is V1 by R1. I2 is V2 by R2. முடிஞ்சது. What is IF? அப்போ IF is சொன்னோம் இல்லையா, VA minus V0. VAங்கிறது 0, இப்போ minus V0 by RF. Right? Then use the idea of IA is equal to IF. So V1 is equal by R1. V1 over R1 plus V2 over R2 is equal to minus V0 over RF. From this you have to write the V0 output. V0 is minus RF, minus வரும் என்னது inverting inputல கொடுத்துருக்கிறதால times V1 by Y1 over R1 plus V2 over R2. So this is the output voltage at the terminal 6 of the IC. V0 is minus RF times this V1 over R1 plus V1 over R2. How do we, this is called summing amplifier. Now how do we convert this into a simple adder? So adder or summer nu சொல்லலாம், adder nu சொல்லலாம், sum பண்ண போறோம்னு அர்த்தம். For making it to do the summation or simply adding these two voltages, what I do is R1 equal to R2 is equal to RF னு போட்டுக்க போறேன். So substitute that R1 R2 same are equal to same resistance R னு எடுத்துக்க போறேன். அப்ப R1 R2 ல R னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும் இல்லையா, அந்த R வெளியில வரும் காமனா. அப்போ RF by R னு வரும். So this is for V0 is equal to minus R over times V2 by over R. So எல்லாமே R னு இருக்குதால so R cancel ஆயிடும். So V0 will be negative of V1 plus V2. தெரியுதா, நெகட்டிவ் வரதுக்கு ரீசன் என்ன, இன்வெர்ட்டிங்லாம் கொடுத்துருக்கிறதால. So this amp now doing the addition operation of mathematics, right? So this is called summing amplifier, and how under this condition it becomes a simple summer or adder. The fourth one is a subtract பண்ற சொல்றோம் இல்லையா, subtraction பண்றத பத்தி பேசலாம். உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமா கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன், அது ஆவரேஜ் கூட பண்ண முடியும். ஸோ மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஆவரேஜிங் இருக்குல்ல, அது கூட பண்ணலாம். அது ஐ திங்க் ப்ராப்ளமாக கொடுத்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ப்ராப்ளம் கொடுக்கும்போது பார்க்கலாம். வேணா நான் அந்த ப்ராப்ளத்தை இப்போ போடுறதுனால போட்டுடுறேன், அது பெட்டர், பார்க்கலாம். ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஃபோர்த் அப்ளிகேஷனாக முதல்ல பண்ணுறது டிஃப்ரென்ஸ் ஆம்ப்ளிஃபயர்னு எடுத்துக்க போகிறேன். சம்மிங் ஆம்ப்ளிஃபயர் மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் ஆம்ப்ளிஃபயர். அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், டிஃப்ரென்ஸ் அல்லது சப்ட்ராக்ஷன் பண்ண போகிறோம். ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் ஆம்ப்ளிஃபயருங்கிறது எப்படி இருக்கும், I am going to give the input to both non-inverting as well as inverting. So it is like this. இது 3ங்கிற டெர்மினலுக்கு கொடுத்துருக்கேன். இந்த பாயிண்ட்டை வந்து ஒரு ரெசிஸ்டர் வழியாக கிரவுண்ட் பண்ணணும், இது இம்பார்ட்டண்ட்டு. Then another input is given to the inverting terminal 2 also. This is a point A we should consider. This I take as V2, this I take as V1, and then feedback இருக்கணும். Of course feedback from output to input இருக்கணும். This is the
output at the 6 terminal 6 la கிடைக்கும் இங்க. So V0 is output. This is the feedback resistor RF. This I call R1, this I call R2, this I call R simply. So R is the 0.3 is grounded. அப்ப இந்த இடத்துல voltage 0 ஆகாது. நாம வச்சுக்கணும் voltage 0 ஆ கிடையாதுங்க. So what do? We should apply the idea of inverting amplifier as well as non-inverting amplifier. இதுக்கு தெரியுதா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? First consider alone V1 alone is applied. V2 இந்த பக்கம் ground பண்ணிருக்கோம்னு வெச்சுக்கோ. இந்த பக்கம் நம்ம ground பண்ணிட்டோம்னா V1 மட்டும் பண்றோம்னா என்ன அர்த்தம்? என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? Inverting non-inverting amplifier உடைய கான்செப்ட் கிடைக்கும் இல்லையா? So I'll call the voltage here at this point, voltage at this point as V plus ன்னு எடுத்துக்கிறேன் இத. இந்த voltage V plus ன்னு எடுத்துக்கலாம். What is a V plus voltage V plus at the terminal 3? V plus, so நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்? இனிஷியலா V2 0 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அதாவது கிரவுண்ட் பண்ணதா அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். இது மட்டும் தான் இருக்கு, இது கிடையாது. V1 மட்டும் தான் இருக்கு, V2 இல்லன்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். So V2 0 னா அப்ப V plusங்கிறது எவ்வளவு வரும்? உங்களுக்கு this becomes R by R1 plus R times V1 ன்னு வரும். தெரியுதா? So எப்படி R1 னும் R ம் parallel இருக்கு. So voltage across R மட்டும் தான் இப்ப அப்ளை பண்ண போறோம்னு அர்த்தம். voltage across R தான் இங்க அப்ளை பண்ண போறோம். That is R by R1 plus R இந்த ratio times V1 ஆ இருக்கும். So voltage across R மட்டும் தான், அதான் V plus ன்னு எழுதி இருக்கோம். Right. That voltage is available. Therefore, the output voltage in this case is, I take V1 மட்டும் தான் அப்ளை பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? அதனால V01 ன்னு எழுதிக்கிறேன். V2 0 ன்னு எடுத்துட்டு நம்ம பண்றோம். So I will take it as V01. So it is in the non-inverting இல்லையா? Non-inverting mode ல இருக்கிறதால, what is the formula for non-inverting mode? 1 plus RF by RI times the input voltage. What is the input voltage? V plus is the input voltage. 1 plus RF by RI. RI இங்க எது? RF இது தெரியும். 1 plus RF RI இதுதானே கிரவுண்ட் பண்றோம். இங்க தானே வரும். அப்ப this will be RI is nothing but R2. So V01 is therefore equal to 1 plus RF by R2 times V plus. V plus என்ன? R by R1 plus R times V1. So this is equation 1 ன்னு வெச்சுக்கலாம். That is V01 output found out when V1 alone is acting, V2 is taken as 0. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? செகண்ட் ஸ்டேஜா இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜா பண்ணினது. செகண்ட் ஸ்டேஜா பண்றது now V1 ன கிரவுண்ட் பண்ண மாதிரி வச்சிட்டு V2 வை கண்டுபிடிக்க போறோம். V2 மட்டும் அப்ளை பண்ண போறோம். அப்போ இது என்ன ஆயிடும்? V1ங்கிறது 0 ன்னு எடுத்துட்டு இது எந்த மோட்ல வந்துரும்? இன்வெர்ட்டிங் மோட்ல வந்துரும். இன்வெர்ட்டிங் ஆம்பிளிஃபையர் மோட்ல வந்திருக்கும் இப்போ. ஏன்னா இங்க மட்டும் தான் V2 மட்டும் தான் இப்போ நம்ம அப்ளை பண்ண போறோம் சொல்ல போறோம். ஸோ இந்த வோல்டேஜ் என்ன ஆயிடும்னா V மைனஸ்னு எழுதிக்கிறேன். Vல இருக்கிற வோல்டேஜ். அப்போ V மைனஸ்ங்கிறது எவ்வளவு இருக்கும்? V1 is 0 ன்னு எடுத்துட்டாச்சு. அப்போ V மைனஸ்ங்கிற வோல்டேஜ் தான் இருக்க போகுது. V மைனஸ்ங்கிற வோல்டேஜ் என்ன இருக்கும் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் அடுத்ததான் நம்ம எது இன்வெர்ட்டிங் கான்செப்ட் அப்ளை பண்ண போறதால இப்போ V02ங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? மைனஸ் RF by RI ன்னு போடுவோம் இல்லையா? டைம்ஸ் VI ன்னு போடுவோம்ல. அந்த VIங்கிறது தான் இப்போ மைனஸ் V மைனஸ் எழுதிக்க போறோம். RF by RIங்கிறது என்ன இருக்கும்? R2 ஆ இருக்கும். RF by R2 தானே வரணும். அதே தான் வரும் இங்கே. ஸோ V மைனஸ் வரும். வாட் இஸ் V மைனஸ்? V மைனஸ் இஸ் நத்திங் பட் V2. இது கிரவுண்ட் இல்லையா? அப்போ இந்த V2 தான் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். அப்போ இந்த இடத்துல V மைனஸ்ங்கிறது இந்த இடத்துல இன்புட்ங்கிறது V2 ஆயிடும். ஸோ திஸ் வில் பி சிம்பிளி V2. ஸோ V02 will be minus RF by R2 times V2. தெரியுதா? This is equation 2. Now when both voltages are applied, அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? Both voltages applied, V1 இருக்கு V2 இருக்குன்னா the voltage output will be, when both are there, V01 plus V02 போட்டோம். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சது. So when both are applied, we have to simply add the two values, V01 and V02. So இப்போ இதுல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? ஆட் பண்ணி போட வேண்டாம். எப்படி நம்ம டிஃபரன்ஸ், அதாவது சப்ட்ராக்ஷன்ங்கிறத எப்படி ஃபாலோ பண்ண போறோம் பார்க்கலாம். சப்போஸ் ஐ டேக்
R1 is equal to R2 is equal to RF is equal to R. That is, I take all the resistors same. Assume that all the resistors are the same value. அப்போ என்ன ஆகும் பார்க்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன ஆகும் பார்க்கலாம். V01 will become 1 plus சேம் இல்லையா, 1 plus 1 2 ஆகிடும். இது வந்து என்ன ஆகும் 1 R1 இதுவும் R இதுவும் R. இப்போ R by 2R ஆகும். R by 2R is 1 by 2 V1 தெரியுறதா. அப்போ இது 2 வரும், இது 1 by 2 வரும். அப்போ கேன்சல் ஆகி என்ன ஆச்சு, V0 is simply V1 ஆகிடும். What about V02? V02 will be minus RF by R2 தானே, இது ரெண்டு சேம் தானே, இப்போ minus V2 ஆகிடும். Now you see the output voltage V0 is V01 plus V02 இல்லையா, that is V1 minus V2. So when you take all the resistors same, the output of this difference amplifier will be simply the difference between the two input voltages. Here V1 னு கொடுத்திருக்கோம், so இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் ஆயிடும். So V1 minus V2 னு வரும். This is the subtraction operation done by the amplifier. So I stop here. நம்ம ப்ராப்ளம் போடும் பொழுது ஒரு ஆப்ரேஷன் ஆம்ப்ளிஃபையர் ப்ராப்ளம் ஒன்று உங்களுக்கு எக்ஸசைஸில் இருக்கும். அது ஆவரேஜ் ஆம்ப்ளிஃபையர் அப்போ நான் சொல்லி தரத்துக்கு வந்துடும். ஸோ ஆவரேஜுங்கிற ஒரு ஆப்ரேஷனையும் நம்மளால் பண்ண முடியும்னு பார்க்கலாம். ஸோ 4ல் இந்த ரெண்டும் அடிஷன் அண்டு சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணது, ஆவரேஜும் ஒன்று பண்ணிட்டோம்னா இது ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் இது பேர் ஆப்ரேஷன் ஆம்ப்ளிஃபையர் பேர் என்ன சொன்னேன், மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுறதுல சிலதெல்லாம் பண்ணி காமிச்சோம். டிஃபரன்சியேஷன் இன்டெகிரேஷன் பண்ண போகிறதில்ல, விட்டுடலாம்.